اندھیر نگری چوپٹ راج مہنگائی مافیا کا ہے پرانا مزاج۔ ایک طرف مذاکرات میں ڈیڈ لاک، دوسری جانب نان بھائیوں کی منمانی جاری ہے۔ روٹی اور قیمتیں پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ نان بھائی ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ نان بھائیوں کی منمانیاں جاری ہیں۔ شہر میں ڈنکے کی چوٹ پر روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ لاہور میں 70% سے زائد تنوروں پر نان روٹی مہنگی دی جا رہی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں نان 25 روپے اور روٹی 15 روپے ہے۔ نان اور روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا از خود اضافہ، نان 30 روپے اور روٹی 20 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ 10,000 تنوروں پر از خود متفرق نئی قیمتوں پر نان روٹی بیچی جا رہی ہے۔ ٹیمپل روڈ، عابد مارکیٹ، مزنگ، ریگل چوک میں نان روٹی مہنگی بیچی جا رہی ہے۔ انارکلی، لکشمی، بیڈن روڈ اور اندرون شہر میں بھی روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے کا بیچا جا رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق فائن آٹے کا تھیلا 3,900 روپے سے بڑھا کر 9,500 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ نان روٹی سستی کیسے دیں؟ مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے ہمارا خون چوسا جا رہا ہے۔ ریاست تو جیسے سوئی ہوئی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کی بات پرانی ہو گئی، اب 1 وقت کی پوری نہیں ہوتی۔ پہلے 4 کھاتے تھے، اب 1 کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے مجبوری ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بل ہیں بس اور کرائے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں 30 کا نان 20 کی روٹی، کہاں جائیں ہم؟ آٹا بہت مہنگا ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجیں؟ بل بہت زیادہ آئے ہیں۔ سر روٹی 20 روپے کی ہے اور نان کلو والا 40 روپے کا ہے، سادہ نان 30 روپے کا ہے۔ کھانا روٹی کھائیں یا یہ بل تاریں۔ صدر ایسوسی ایشن آفتاب اسلم گل کا کہنا ہے کہ ہمیں قیمتیں کم رکھنے کی وارننگ دی جاتی ہے۔ مہنگا آٹا لے کر سستی روٹی اور نان کیسے دیں؟ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ یوٹیلیٹی سٹورز نام کے سستے رہ گئے۔ سٹورز پر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو سبسڈائزڈ اشیاء دی جا رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں، عام صارف نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ عام صارف کے لیے ریلیف ختم، یوٹیلیٹی سٹورز پر ویرانی کے ڈیرے۔ نئی پالیسی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں کوئی فرق نہ رہا۔ عام صارف نے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ سٹورز پر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو سبسڈائز اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارف کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,281 روپے کا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب ہے۔ عام صارف کے لیے گھی کی قیمت 423 روپے فی کلو مقرر۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے صارف کو گھی 353 روپے فی کلو میں دیا جا رہا ہے۔ عام صارف کے لیے چینی کے نرخ 146 روپے کلو ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف کے لیے چینی 100 روپے فی کلو ہے۔ وحدت روڈ یوٹیلیٹی سٹور پر آئے اکا دکا صارفین نے کہا کہ جب قیمتیں عام مارکیٹ والی ہیں تو ادھر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ بے نظیر والوں کو فائدہ ہے، ساڈے ورگے عام بندیاں نوں کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ 10 روپے جڑے بچنے، کوئی 10-20 روپے بدلے ٹائم ضائع کر کے آنا بہت مشکل ہے۔ جب سے یہ نیا انہوں نے رول نکالا کہ بینزین والا بندہ یہاں نہیں ملتا، میں کئی دفعہ آیا ہوں، خالی پڑا ہوتا ہے اسٹور، پہلے تو کسٹمروں کی لائنیں لگی ہوتی تھی۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عام بندے کو ریلیف دیں۔ چینی کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا لیکن صارفین کے لیے اس کی دستیابی ممکن نہ بنائی جا سکی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال میں زیر تعمیر نئے کیفیٹیریا کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کی نئے کیفیٹیریا کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نئے کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال میں زیر تعمیر نئے کیفیٹیریا کا دورہ کیا گیا ہے، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کی نئے کیفیٹیریا کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ نئے کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال میں زیر تعمیر نئے کیفیٹیریا کا دورہ کیا گیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کی نئے کیفیٹیریا کے تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نئے کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تو خبر دیں آپ کو، ڈینگی کے خلاف حکومتی کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ ڈی سی لاہور کے حکم پر 3 ٹاؤنز کے DDHOs فارغ کر دیے گئے۔ DDHOs کو محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ DDHOs نشتر ٹاؤن
डॉक्टर फराज रशीद, डॉक्टर इरफान, रफीक, इकबाल टाउन, डॉक्टर नादिया अता, रावी टाउन को हटा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, डेंगू का खतरा सर पे लगा है, जिसमें सुस्त का हर चीज़ गुंजाइश नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 3 DDHOs को महकमा प्राइमरी हेल्थ रिपोर्ट करने की हदायत करके ऑर्डर जारी कर दिए हैं। डॉक्टर फराज रशीद DDHO निश्चित टाउन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि डॉक्टर इरफान रफीक DDHO इलाहाबाद टाउन को ओहदे से हटा दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर नादिया ता DDHO रावी टाउन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। DC लाहौर ने चंद दिन कबल तमाम अफसरान को वार्निंग जारी कर दी थी। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि डेंगू की दामात में गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम अफसरान और जिम्मेदारान पूरी मिन्नत से काम करें। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। 8 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। इलामा इकबाल टाउन, कैंट और वाक़ा टाउन में डेंगू बुखार के 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अजीज़ भट्टी टाउन और समनाबाद टाउन में डेंगू बुखार का एक मरीज सामने आ गया है। लाहौर में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। शहर के मजीद 353 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जबकि शहर के 10 टाउन में 30,000 से ज़ायद डेंगू हॉट स्पॉट मौजूद हैं। रवां साल अब तक डेंगू के तस्दीक शुदा 197 मरीज सामने आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग को सख्ती से चेक करने का हुक्म जारी किया गया। सरकारी हस्पतालों से मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग को भी चेक करने का फैसला। DC राफिया हैदर ने कहा है कि कन्फर्म मरीज रिपोर्ट होने के बावजूद मुश्तबा मरीजों का रिपोर्ट ना होना बाइसे तफ्तीश है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफे का रुझान शुरू हो गया है। हालिया बारिशों के बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का रात गए इजलास बुला दिया गया। इजलास में तमाम अफसरान हेल्थ और इसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को भी मदद किया गया, जिसमें प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से डेंगू का मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग को सख्ती से चेक करने का हुक्म दिया है। सरकारी अस्पतालों से मुश्तबा मरीजों की रिपोर्टिंग को भी चेक करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना है कि कंफर्म मरीज रिपोर्ट होने के बाद मुश्तबा मरीजों का रिपोर्ट ना होना बाइसे तशवीश है। फेज 6 से 11 मरीज रिपोर्ट होने की वजह डेंगू की अफजाइश का माहौल है, जबकि ज़ेर तमीर इमारतें, खाली प्लाटों में झाड़ियाँ और पौधों की बहुतात डेंगू की अफजाइश का सबब बन रही है। तहखानों की तमीर के लिए की गई खुदाई में पानी का खड़ा होना भी डेंगू की मार्ग बन रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डेंगू टीमें खाली प्लाटों, ज़ेर तमीर इमारतों और तहखानों की खसूसी चेकिंग करें। वासा टीमें बारिशी व सीवेज पानी का इनखला 100% यकीनी बनाएं, जबकि LWMC मेन शहरों और इलाकों में से हटकर नशेबी इलाकों में 100% सफाई करे। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 15 कंफर्म मरीज सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 353 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है, जबकि हर जान कीमती है। डेंगू तदारुक में कोताही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी ठीक है इमरान अकबर, बेहद शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। एंटी करप्शन लाहौर रीजन 1 की टीम का गड़ी शाहू में छापा। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का फ्रंट मैन नायब कासिद यूसुफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वसूल की गई रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। इसी पर बात करेंगे राहील अली से। जी राहील, बताइए। राहील से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, एंटी करप्शन लाहौर रीजन 8 की टीम का गड़ी शाहू में छापा। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का फ्रंटमैन नायब कासिद यूसुफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। वसूल की गई रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन 1 की टीम का गड़ी शाहू में छापा। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का फ्रंटमैन नायब कासिद यूसुफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, काहना के इलाके सूए आसल में अगवा बराए तावान का ड्रॉप सीन। मुख्फी खुद ही अगवा का निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। तावान की रकम बरामद कर ली गई है। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। SP मॉडल टाउन इमारा शरासी कहती हैं मुलजिम ने घर वालों से 3 लाख रुपए तावान मांगा था। इस बारे में मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। इस तरह से वाक़े काना के इलाके में अगवा बराए तवान के वाक़े से ड्रॉप सीन हुआ। इसमें मुलजिम खुद ही अगवा कार निकला। काना के इलाके से असल पुलिस ने कार्रवाई की है। मुलजिम साथियों से गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी मॉडल टाउन में चौकी इंचार्ज इफ्तिकार अली की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। मुलजिम 1 रोज कबल अपने भाई असगर की मदयत में अपने अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और मुलजिम ने अपने 2 साथियों से मिलकर अपने घर वालों से 3 लाख रुपए तावान की डिमांड की थी। सूए आसल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है
अगवाकार की लोकेशन को ट्रेस किया। पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि जो मुगवी है वो खुद ही मामले का मास्टरमाइंड है। मुलजिमान में जो है मरकजी मुलजिम अल्लाह आसिफ नबील जो है शामिल है। इनके खिलाफ शामिल तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई की गई जो सामान की रकम 3 लाख वो भी जो है बरामद कर ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर, आपने तफसीलन आगाह किया। चुंग पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान ने बीवी और सास को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। दूसरे वाक़े में बहनोई ने साले को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। साले को ज़ख्मी करने वाले मुलजिम की शनाख्त खलील के नाम से हुई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं, चुंग पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिमान ने बीवी और सास को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। दूसरे वाक़े में बहनोई ने साले को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। साले को ज़ख्मी करने वाले मुलजिम की शनाख्त खलील के नाम से हो गई है। चुंग पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। फायरिंग के नतीजे में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने बीवी और सास को फायरिंग करके ज़ख्मी किया था, जबकि दूसरे केस में दूसरे वाक़े में बहनोई ने साले को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। साले को ज़ख्मी करने वाले मुलजिम की शनाख्त खलील के नाम से हुई है। सानहा जड़ावाला की शफाफ तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए हुकूमत पंजाब ने आला सतह की कमेटी बना दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा को कमेटी का हेड बनाया गया है। DIG CTD अब्दुल गफार कैसरानी कमेटी के मेंबर में शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इंटरनल सिक्योरिटी उस्मान खालिद भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी सानहा के इसबाब और वजूहात तलाश करेगी। वाक़े में मुलविस अनासिर की निशानदेही की जाएगी। कमेटी वकुआ के रोज जिले इंतजामिया और पुलिस की पेशा वराना जिम्मेदारियों का भी जायजा लेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस में अफसरों की तरक्की और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफसरों को मौजूदा ओहदों पर ही काम जारी रखने की हिदायत की गई है। अली नासिर रिजवी को भी तरक्की मिल गई है। DIG ऑपरेशंस लाहौर के ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब पुलिस के आला अफसरों की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने तरक्की पाने वाले अफसरों की तैनातियां भी कर दी। मकसूदुल हसन को तरक्की देकर एडिशनल IG जनूबी पंजाब काम जारी रखने का हुक्म। अब्दुल करीम राव को तरक्की देकर एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब काम जारी रखने की हिदायत। इमरान अरशद को तरक्की देकर कमांडर पंजाब कांस्टेबली काम जारी रखने का हुक्म। DIG इमरान महमूद को तरक्की देकर खिदमात SNGAD के स्पुर्द कर दी गयी। कामरान खान को एडिशनल IG अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। उन्हें MD सेफ सिटीज अथॉरिटी का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। सुल्तान चौधरी को एडिशनल IG पंजाब की खाली सीट पर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अदरीस को तरक्की देकर एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब लगा दिया गया। वकार अब्बासी को तरक्की देकर एडिशनल IG एलीट तैनात किया गया। मिर्जा फारान बेग को तरक्की देकर एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब की जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गयी। अली नासिर रिजवी को भी तरक्की मिल गयी। DIG ऑपरेशन लाहौर के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। DIG सुहेल सुखेरा कमांडेंट स्कूल इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। SSP CIA लियाकत अली मलिक की तरक्की। DIG लीगल CPO लगा दिया गया। मुंतजिर मेहदी को तरक्की देकर DIG इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। SSP राना अयाज को तरक्की देकर CPO गुजरांवाला काम जारी रखने की हिदायत। DIG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा को तरक्की देकर काम जारी रखने का हुक्म। को बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और दीगर के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी है। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज अहमद भुट्टर ने 9 मई से जुड़े मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल जब्बार डोगर ने दलाइल दिए और अदालत से मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त से खारिज करने की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान के चलान तैयारी के मराहिल में है। अदालत जुडिशल रिमांड में तौसीह करने का हुक्म दे। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में खतीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा समेत दीगर खवातीन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह एडवोकेट पेश न हो सके, जिसके बाइस बगैर कार्रवाई समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आइंदा समाअत पर फ्री कैंट के वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।
تو خبر یہ بھی ہے چودھری پرویز الہی کو بڑا ریلیف، حکومتی اپیل مسترد کر دی گئی، کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ بحال کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی۔ تفصیلات محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں حفاظتی ضمانت دینے اور گرفتار نہ کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی کے خلاف بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن اس حوالے سے سنگل بینچ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، لہٰذا عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ نے 21 اگست کو اپیل پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ پرویز الہی کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت پنجاب حکومت کی اپیل کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے حکومتی اپیل خارج کر دی، جس سے سنگل بینچ کا پرویز الہی کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ بحال ہو گیا۔ سابق صوبائی وزیر شمسان بخاری سمیت تحریک انصاف کے اہم رہنما استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ صدر مملکت کی بات سن کر افسوس ہوا ہے، تحریک انصاف سمیت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ تفصیلات لیاقت علی کی اس رپورٹ میں۔ سابق صوبائی وزیر شمسان بخاری، رہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر جویریہ، کائنات رضا اور تسکین خاکوانی کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ جہانگیر ترین نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہا اور پارٹی مفلر پہنائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے بعد عام انتخابات ہوں گے، انتخابات کو مارچ سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے کیے جانے والا ٹویٹ افسوسناک ہے، تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ شمسان بخاری نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، جبکہ آئی پی پی کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو پی ٹی آئی کا نہیں پاکستان کا صدر بن کر سوچنا چاہیے۔ آئی پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پارٹی میں جس تیزی سے لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے، لگتا ہے اب چھوٹا جہاز نہیں جمبو جیٹ جہاز میدان میں آئے گا۔ کیمرامین نعمان کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ختم، لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ شہزیب شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ بچوں کی موجیں ختم، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد نصابی سرگرمیوں کا آغاز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے، جہاں پر بچوں نے پڑھائی کی۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد سرکاری اسکولوں کے نئے اوقات کارڈ جاری کیے گئے۔ طالبات کے اسکول صبح 7:15 بجے لگیں گے اور چھٹی 12:45 پر ہوگی۔ دوسری شفٹ میں گرلز اسکول دوپہر 12:30 بجے اور بوائز اسکول 2:30 بجے لگیں گے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ طویل چھٹیوں کے بعد اساتذہ اور ہم جمع دوستوں سے ملاقات ہوئی، سکول آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے اپنے اسکول کو بڑا مس کیا، اپنے دوستوں کو بڑا مس کیا۔